रही बख्शदा तू कीते हुए कसूर दातिया, सानू चरना चो करी ना तू दूर दातिया, सानू चरना चो करी ना तू दूर दातिया। तहवर अक्स हूँ किसी नूर का, मगर किसी आईने में गुमनाम हूँ। दोस्तों, मैं तहवर सिंह ਤੇ ਅੱਜ DTV ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਵਾਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ जग जाहर करना है। सो अज असी लुधियाना जिले के पिंड बड़ैच विखे पहुंचे हाँ। सानू पता लग्या है कि इत्थे भी कोई अजिहा हीरा खान विच छुपिया है, उन्हों लोड़ है संसार अगे प्रगट करन दी। सो आओ अज DTV पंजाबी दी टीम उस हीरे कोले पहुंच के ओदी चमक नूं होर चमकाउण दी लई सहयोग देण लई आई है, ताकि उस हीरे दी फिर कदर पै सके। क्योंकि सानू पता है कि जिस तरह जिंदगी दे विच असीं देखिया कि जिन्हां इंसानां ने दुनिया दे इतिहास विच संसार दे नक्शे दे उत्ते कुछ अजिहा सिरजिया, कुछ अजिहा कीता जिहदे नाल समाज कला के खेत्र विच, विग्यान के खेत्र विच, धर्म के खेत्र दे विच क्रांतियां आईयां ने, बदलाव आए ने, समाजिक परिवर्तन आए ने। उन्हां पिछे जिहड़े लुके हुए नायक सन, उन्हां नूं अपनी जिंदगी दे विच स्रोतां दी कमी करके जां साधनां दी त्रोट करके जिंदगी च संघर्ष करना पिया। सो आओ अज अजिहे हीरे दे नाल तुहाडी असीं मुलाकात करवाउण जा रहे हां, जो अपनी सादगी भरी जिंदगी करके इस चकाचौंध वाली दुनिया दे विच गुमनाम है। उम्मीद है कि उस हीरे नूं मिल के तुहानूं कुछ उस हीरे दी कीमत अते चमक दा एहसास होवेगा। चलदे हां आपां उस गुमनाम चमकदार हीरे कोल। सल्ला मेरा जी डोला कोई वगदा पानी है, जिंद सजना तो बार दिया जिंद उंज भी ता जानी है, जिंद सजना तो बार दिया जिंद उंज भी ता जानी है। जिस तरह की आप जी नाल असीं पहला भी एक गल दा जिक्र कीता है कि कई बार हालात कुछ इदां दे हो जाते ने, कुछ इदां दीयां स्थितियां पैदा हो जांदियां ने कि किसी गुणवान व्यक्ति, गुणवान इंसान जां हीरे नूं धूड़ दे थल्ले, हालातां दी धूड़ थल्ले लुकना पैंदा है। पर यह भी एक दुनिया दा सच है कि धूड़ जिन्नी मर्जी बलशाली होवे, हनेरा जिन्ना मर्जी बलशाली होवे, एक ना एक दिन दीवे दी रोशनी प्रगट हो जाती है, हीरे दी चमक प्रगट हो जाती है। सो उसे तरह ही अज असी डायमंड सीकर दे तौर ते DTV पंजाबी दी समूची टीम उस हीरे दी तलाश विच चलदियां चलदियां एक जगह दे उत्ते, एक मुकाम दे उत्ते आके असीं ठहरे हां। सो साडे नाल एक अजिहा ही हीरा है जो शायद असीं कह सकते हां कि हालातां अते साधनां दी घाट दी मार खा रहा है, इस संसार अते समाज दे अंदर गुमनाम ने। सो साडे नाल अज बहुत ही सुरीले कंठ वाले, संगीत दी उच्ची सोच रखण वाले साडे छोटे वीर दविंदर सिंह जी सोनू हन। सो आओ अज आपां उन्हां दे नाल
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤਰਾਸਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ DTV ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਕ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਗੁਣਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗੁਣਵਾਨ ਸੁਰੀਲੇ ਕੰਠ ਵਾਲੇ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁਣਵਾਨ ਹੀਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣ। ਸੋ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ DTV ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੰਗੀਤਕ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗੀਤਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤਕ ਪਦਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਮ ਤੇ ਫੇਮ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ, ਪਿੰਡ ਹੇਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਿਆ ਗਾ। 5-6 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਏ ਨੂੰ ਹੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਜੀ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰੁਚੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਕਾਸੇ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਲ ਆਈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਲ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜੀ ਲੇਬਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਬਣ ਸਕਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦਾ ਗੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਆਪਣੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤਕ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਗਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸੌਂਗ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਫਿਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦਾ ਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਗੀਤ ਉਹੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਤੱਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚਮਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਤ ਚਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਮਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਗੁਣਵਾਨ ਇਨਸਾਨ, ਹੀਰੇ, ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ, ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਹ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਗੁਣਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਮੌਕਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ 100 ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਸੋਚ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਗੇਮ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਜਿਹਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸੋਨੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮਜਬੂਰ ਗੁਣਵਾਨ ਇਨਸਾਨ, ਗੁਣਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਗੁਣਵਾਨ ਫਨਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਹੁਣ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਈ Song ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਦਾਹਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਨਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? मिलाई मजाया गया मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजाया गया मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजाया गया मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजाया गया। रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी, आज समराओं में इश्क के गाँव में बारिशे गर के आई मजाया गया मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से लाई मजाया गया। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਚਰੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਬੁਲੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਇੱਕ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਭਗ 13,000 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਤਕੜੇ ਗੁਣਵਾਨ ਟੈਲੈਂਟਡ ਫਨਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟੈਲੈਂਟਡ ਖਿਡਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੁੰਮਨਾਮ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ Song ਆ ਹਨਾ, ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ Song ਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਗਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਗਾ ਹਨਾ, ਇਹ ਰਾਹ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਊ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਆ ਜੇ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੂਗਾ ਸੰਗੀਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸੰਗੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਸ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤਕ ਧੁਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੰਗੀਤਕ ਕੋਈ ਗਾਇਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਗੀਤਕ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਸਾਡੇ ਆਸ ਪੜੋਸੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਸੋਹਣੀਏ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਮੈਂ ਕਮਾਵਾਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਸੋਹਣੀਏ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਮੈਂ ਕਮਾਵਾਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੁਖ ਤੇਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਚੰਨ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਏ, ਰੱਬ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਜੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਓ ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸੱਚਮੁੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ DTV ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਮਨਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਕਦਰ ਪਾ ਸਕਣ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਸੰਗੀਤਕ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੀਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਅਜਿਹੇ ਫਨਕਾਰਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਨੈਤਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ, ਮੌਲ ਸਪੋਰਟ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣਵਾਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈ ਸਕੇ, ਅਜਿਹੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਪਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਡੈਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ DTV ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।